그러면 시작을 해보도록 하겠습니다. 안녕하세요. 저는 리액트 네이티브 관련해서 이제 강의를 하게 될 김나람이라고 합니다. 우선 시작하기 전에 먼저 좀 하셔야 될 게 있는데, 맥북 사용하시는 분들은 엑스코드를 설치를 하셔야 되거든요. 맥 앱스토어 상에서 엑스코드를 아직 설치를 안 하신 분이 있으면은 지금 얼른 들어가서 설치를 시작을 하시고요. 용량이 좀 되거든요. 자, 그래서 엑스코드랑 그리고 이거는 이제 공통인데 안드로이드 스튜디오가 있습니다. 안드로이드 스튜디오를 다운로드를 하셔가지고 설치를 하시고서 앞부분에 프리젠테이션을 좀 진행을 할 거기 때문에 그 동안에만 다운받고 설치를 하시면은 되겠습니다. 지금 맥 쓰시는 분들은 엑스코드랑 안드로이드 스튜디오 중에서 뭐 일단은 엑스코드 쪽을 좀 뭐 쓰시는 게 더 좋겠지만은 어, 두 개 중에서 먼저 다운로드 되는 쪽으로 진행을 하셔도 크게 상관이 없습니다. 자, 그리고 오늘 이제 실습을 하면서 진행을 할 거기 때문에 뭐 진행이 그렇게 빠르지는 않을 겁니다. 그래서 진행이 이제 좀 천천히 되는 거에 대해서 내가 손이 좀 빠르다 하시는 분들은 감안을 하시면서 어, 따라와 주시면 될 것 같고요. 리액트 네이티브에 대해서 수업을 하려고 합니다. 뭐 사실 리액트 네이티브에 대해서는 대부분 뭐 전혀 들어본 적이 없는데 오신 분들은 없기 때문에 간략하게 설명을 좀 드리고 넘어가도록 할게요. 우선은 페이스북에서 공개한 뷰 라이브러리고요. 그러니까 리액트에 대한 설명입니다. 리액트 네이티브는 아니고요. 그리고 버추얼 돔이라는 것을 이용을 해가지고 빠르게 뷰를 처리를 하는 것을 장점으로 내세우는 그런 라이브러리입니다. 그리고 JSX라는 고유의 형식을 사용을 하는데 이제 이게 뭐 완전히 새로운 형태의 뭐 언어는 아니고 XML과 자바스크립트가 혼합되어 있는 형태의 그런 고유 파일 형식을 사용을 하고요. 뭐 과거에는 이제 파일 확장자도 JSX라는 확장자로 사용을 하다가 최근에는 그냥 JS로 어, 사용을 하지만 아무튼 그 내용면에 있어서 XML과 자바스크립트가 혼합된 형태, 돔 구조에 대한 부분들은 XML, 그리고 그 동작에 대한 부분들은 자바스크립트, 그게 이제 한 파일 안에 들어가 있는 그런 형태로 구성이 되어 있습니다. 그래서 스테이트라는 게 있고요. 저희가 스테이트라는 것에 대해서는 또 뭐 이제 별도로 또 자세히 설명하는 시간을 가지겠지만 스테이트에서 뷰로 이제 단방향 데이터 흐름을 리액트보다 조금 더 전에 인기가 있었던 앵귤러 같은 경우에는 이게 데이터가 양방향으로 바인딩된다 이런 거를 또 장점으로 내세우기도 했었는데 리액트는 스테이트에서 뷰로의 단방향 데이터 흐름을 이제 강점으로 내세웠던 그런 라이브러리가 되겠습니다. 그래서 버추얼 돔이라는 것이 뭐냐? 자, 버추얼 돔에 대해서 간략하게 설명되어 있는 뭐 굉장히 짧고 간략하게 설명되어 있는 동영상이 있는데 제가 처음 볼 때는 한글 자막이 있는 버전을 봤는데 한글 자막 있는 버전을 못 찾겠더라고요. 혹시 찾으시는 분들은 나중에 공유를 좀 해주셨으면 좋겠고 내용이 그렇게 어렵진 않습니다. 일단 잠깐만 보고서 오도록 하겠습니다. This is the story of React and the virtual DOM. Once upon a time, there was a Vue. He was very happy painting the DOM. Sometimes the model would give some nice data to paint. He knew really well how to paint a UI given all the data. A username, points, and a colored shape. Piece of cake, and fun too. But then the model sent the Vue an updated username. He had to know how to change his painting to show the new username. To do that, he had to keep track of a username div. He dutifully updated the DOM directly. Then the model sent the Vue another update. This time, it was the points. The Vue added another update rule and started tracking the points div. Again, he updated the DOM in place. Next, the model sent the Vue a new color.
The view remembered yet another update rule and kept track of another DOM node. Then he changed the color right there on the DOM. The view thought that that might be the end of the update rules, but they just kept adding up. He had to keep track of so much, and sometimes the order of the updates events mattered. It was all too much. After a while, he gave up. He could not continue. But then the view met a friend. The friend was called React. They worked together to paint the DOM. The model would hand the view a complete piece of data. The view knew how to render this: username, points, and colored shape. He would draw a quick but accurate sketch. Then he would bring it to React, who would scan it. React had very accurate and fast memory banks. It could remember exactly what was already painted in the real DOM. New painting. At first, the DOM was empty, so it knew to paint the whole thing. It could paint very fast because it was a robot. Then, whenever the data may have changed, the model gave the view all the data again. The view liked this because he was really good at sketching an entire picture, but not very good at remembering all of those DOM nodes. When he was done, he gave it to React, who scanned it. Difference detected. Blue circle is now red. It quickly made a short list of all of the differences. Then it painted each and every difference, but no more. When the model would bring him data, the view didn't really know what was on the real DOM, and he didn't want to know. He just sketched the picture as it was supposed to look, then passed it to React. React would quickly figure out that there were no differences. No differences. Everything was already painted correctly. The view was so happy with his new friend React. His mind was clear and free. He could sketch the way he liked to and not worry about all of those updates. React liked figuring out how few changes needed to be made to the DOM because it tickled its memory banks. They were good friends, and they lived happily ever after. 자, 버추얼돔에 대해서 이 버추얼돔이라는 거는 그 리액트가 XML 형태로 해가지고 이제 약간 청사진처럼 자기가 가지고 있는 실제 돔을 그리기 전에 가지고 있는 어떤 가상의 돔 사본입니다. 뭐 우리가 얼핏 생각을 하기에는 뭐 그거를 가상으로 한 벌을 가지고 있고 그런 다음에 실제적으로 출력하는 게 있고 그게 따로따로 있으면은 그게 퍼포먼스가 나올 수가 있나라고 이렇게 뭐 생각을 할 수도 있지만은 실제로 처리를 해 보니까 화면에 있어서 퍼포먼스의 가장 중요한 것 중 하나가 변경되는 부분들을 얼만큼 최소한으로 다시 그리느냐. 그러니까 화면이 표시가 된 다음에 업데이트가 됐을 때 새로 전부 다 그리는 게 아니라 변경된 그 일부분만 부분적으로 변경을 하는, 그래서 어디를 얼만큼 변경할지를 찾아내는 그거를 적용을 하는 게 훨씬 더 퍼포먼스상 이점이 있더라라는 거죠. 그래가지고 그 버추얼돔이 있고 그래서 그거를 리액트가 가지고 있다가 실제로 그 데이터가 변경되는 거에 따라서 화면을 얼만큼 변경할지를 본인이 계산을 해서 실제로 그 필요한 부분만 딱 변경을 하는 그 부분이 이제 리액트 핵심적인 기술이라고 얘기를 할 수가 있겠습니다. 그래가지고 결국은 이제 그 최종 결과물은 HTML이에요. 웹에서 보여지는 최종 결과물은 HTML로 보여지게 되는데, 근데 그 HTML을 표시하기 위해서 비슷한 형태기는 하지만 그 XML로 되어 있는 버추얼 돔을 가지고 있고 그 중간에 변환을 하는 과정을 거치잖아요. 그래서 리액트는 그 변환을 하는 거에 대한 기술이 가장 핵심적인 부분인 겁니다. 그래서 일단은 리액트는 이제 그런 목적으로, 그런 용도로 만들어졌고, 그래서 꽤 생각보다 괜찮았죠. 그래서 이 부분들을 이제 모바일 애플리케이션을 개발을 할 때 있어서 비슷하게
응용을 할 수 있지 않을까. 그런 아이디어에서 이제 나오게 된 게 리액트 네이티브입니다. 그래서 리액트 네이티브 같은 경우에는 이제 시작점은 비슷해요. 여기 이제 그 가상의 돔 구조를 가지고 있는 겁니다. 버추얼 돔을 가지고 있고, 리액트 네이티브가 실제적으로 최종적으로 iOS 상에는 iOS의 그 네이티브 뷰로, 안드로이드에서는 안드로이드의 네이티브 뷰로 표시를 하는데, 그 중간에 변환 과정을 리액트 네이티브가 담당을 하게 되는 거죠. 그래서 이제 리액트 네이티브 같은 경우에 이거를 뭐 하이브리드 앱이냐라고 얘기를 하면은 의견들이 조금 갈리기도 합니다. 그러니까 하이브리드 앱이라는 것의 정의를 어떻게 하느냐의 문제인데, 하이브리드 앱이라는 거를 이렇게 정의를 하시는 분들도 있어요. 그러니까 애플리케이션인데 웹뷰를 가지고 있고 웹뷰를 통해서 HTML을 보여주는 그런 애플리케이션을 이제 하이브리드라고 얘기를 하는 경우도 있고, 그게 네이티브 코드로 작업을 하지 않아도 만들 수 있는 모든 것들은 이제 하이브리드라고 말씀을 하시는 분들도 있죠. 그렇게 정의를 하는 분들도 있죠. 그래가지고 뭐 예를 들면은 웹뷰를 사용하지는 않지만 뭐 C샵을 이용하는 자마린 같은 경우에는 그거를 하이브리드로 구분을 하시는 분들도 있고 아닌 분들도 있고. 근데 아무튼 리액트 네이티브 같은 경우에는 리액트를 사용을 해서 작업을 하는 것은 맞는데, 리액트 네이티브로 만들어진 그 결과물 화면 같은 경우에는 웹뷰는 아니에요. 웹뷰를 만드는 게 아니라 네이티브 뷰를 만들어내는 겁니다. 그런데 그 도구로서 우리가 활용을 하는 것이 자바스크립트와 리액트 네이티브 엔진과 버추얼 돔인 거죠. 그래서 리액트 네이티브 앱 같은 경우에는 앱이 동작을 하게 되면은 실제로는 이런 스트럭처를 가지게 됩니다. 그러니까 화면에 우리 눈에 보이는 건 네이티브 뷰예요. 그런데 실제적으로 그 안에서 데이터를 처리를 하는 거는 자바스크립트 엔진이 탑재돼서 자바스크립트가 데이터에 대한 처리를 하게 됩니다. 그런 다음에 리액트 네이티브에서 자기네들이 강점으로 내세우는 저 브릿지라는 게 있죠. 저 브릿지라는 게 실제 화면에 보이는 네이티브 뷰와 그리고 뒤에서 돌아가는 자바스크립트 엔진, 그 사이에 빠른 연결을 이제 저 브릿지가 처리를 해주게 됩니다. 이게 이제 제가 리액트 네이티브 쪽은 아니고 이게 파이어베이스를 들어갔다가 이미지가 굉장히 적절하게 돼 있는 거를 찾아가지고 이런 구조라고 볼 수가 있겠는데, 화면 쪽의 뷰는 네이티브로 동작을 하게 되고요. 그런데 이제 실제 뒤에 데이터 로직은 자바스크립트 엔진이 처리를 하게 되고 사이에 연결을 하는 리액트 네이티브의 브릿지가 있는 이런 형태로 구성이 되어 있게 됩니다. 실제적으로 어떤 데이터에 대한 로직, 그 앱에 대한 구성은 우리가 실제적인 어떤 재현은 자바스크립트를 통해서 하게 돼요. 이런 구조로 리액트 네이티브가 구성이 되어 있습니다.